see, in our last lecture we were discussed about what? De Broglie's hypothesis, right? And the De Broglie's wavelength. De Broglie's hypothesis, De Broglie's wavelength or matter wave, the properties of them, and the Davison and Germer experiment. That point that we will discuss in this topic. Okay. Now today we are going to discuss a very important phenomena. Okay, that is photoelectric effect. Photoelectric effect. Okay. So to understand this photoelectric effect, by its word itself we understood many means actually what this effect is. या शब्दावरूनच बऱ्यापैकी आपल्याला लक्षात येऊ शकते की फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नेमका काय असू शकतो लक्षात घ्या. Okay, here this word photo that comes for photon. Okay, photo, this word comes for photon, that is an energy of light. Okay, you know Planck's quantum theory. You know that Planck's quantum theory. This already you might be learned in wave optics as well while discussing the dual nature of light. Okay, so as per Planck's quantum theory, what we have? Planck's quantum theory मध्ये Planck काय सांगतो? What is the nature of light? Light travels in form of small energy packets. Okay, as per this Planck's quantum theory, what he says that light actually propagates through a medium in form of energy packets, and each that energy packet has an energy that is equal to h nu. Each that energy packet has an energy how much? H nu. Okay, where h is the Planck's constant. You see, h is what we have. H is the Planck's constant. That we must know the value of it. Okay, it is universal constant, and this nu, that is what we have, frequency. So you see that as per this Planck's quantum theory, what he says that radiation, electromagnetic waves, that means light actually, or electromagnetic radiation, when we say, in that almost all things will come. Okay, like gamma rays, X-rays, UV rays, infrared rays, microwaves. Okay, we know the electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum, maybe 11, that we learn in detail. Okay, actually electromagnetic spectrum मध्ये जर बघितलं तर कोणकोणते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मध्ये त्याचे कंपोनेंट्स किंवा त्याचे कंटेंट असतात. सो देयर इट स्टार्ट फ्रॉम दी कॉस्मिक रेज ऍक्च्युअली. बघा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मध्ये ओके कुठले कुठले ऍक्च्युअली त्याचे पार्ट आपण केलेले आहेत बेस्ड ऑन व्हॉट? बेस्ड ऑन वेवलेंथ अँड फ्रिक्वेन्सी. इफ यू रिमेंबर, cosmic rays are there, gamma rays are there, okay, then X rays, after X rays we have UV, ultraviolet rays, okay, then we have visible rays आहेत, त्याच्यानंतर infrared आहेत, microwaves आहेत, and then radio waves. So this actually electromagnetic spectrum that we made based on what? Based on their wavelength, range of wavelength or range of frequency, त्याच्या आधारावर केलेलं आहे. Out of this we know, and in very much detail you learn in optics related topic about visible rays. So visible rays actually they range from 400 nanometer to about 800 nanometer. Okay, visible rays are actually they range from 400 to 800 nanometer. Okay, ही त्यांची रेंज असते, वेवलेंथ ची रेंज असते. Less than 400 nanometer, whatever we have, those we call them as UV rays, ultraviolet rays. X-ray ची वेवलेंथ बघितला तर ती अँगस्ट्रॉमच्या रेंज मध्ये असते, 1 to 10 अँगस्ट्रॉमच्या रेंज मध्ये. त्याच्याहून लहान काही फ्रॅक्शन ऑफ अँगस्ट्रॉम मध्ये गॅमा रेजची असते, त्याच्याहून लहान कॉस्मिक रेजची असते. नाउ वी आर नॉट गोइंग इन दॅट डिटेल, तो पार्ट नाही आपल्याला इथला. ओके, बट वी शुड नो दिस. वाय आय एम टेलिंग यू दिस? कारण इथे ना लक्षात घ्या, जी एनर्जी असते ती एनर्जी प्रत्येकाशी असोसिएटेड आहे. लक्षात घ्या, ऑल दीज ऍक्च्युअली दे आर असोसिएटेड विथ एनर्जी. ओके, अँड हाऊ मच एनर्जी दॅट दे हॅव, that you can find by using this relation, by this Planck's quantum. Okay, हा जो फॉर्म्युला आहे, E is equal to h nu, याच्यावरून तुम्ही या प्रत्येक रेजची किंवा प्रत्येक एका ठराविक वेवलेंथ असलेल्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनची काय काढू शकता? एनर्जी काढू शकता. मी एक एक्झाम्पल म्हणून व्हिजिबलचं फक्त तुम्हाला कसं काढायचं ते सांगतो. ओके, आता ही मी तुम्हाला वेवलेंथची रेंज दिली.
Same relation, that is this relation, even we can write in terms of wavelength. How do we write that? We know that light travels with the speed of 3 into 10 raised to 8 meter per second, and that speed we can find. How we can find that? Speed of wave, that how we can find? It is frequency into wavelength. We know that C is equal to nu lambda. Okay, C is equal to काय असते? न्यू लॅम्बडा असते. याच्यावरून न्यू जर बघितलं तर काय येते बघा? C अपॉन लॅम्बडा. ही व्हॅल्यू न्यू ची जर मी इथं पुट केली तर therefore एनर्जी also we can write as hc by lambda. Okay, that the same formula we can write this energy relation also we can write as hc by lambda. आता जर सपोज तुम्हाला मी असं विचारलं, फाइंड दी एनर्जी असोसिएटेड विथ विजिबल लाईट. विजिबल लाईट मध्ये किती एनर्जी असते ती काढा म्हटलं तुम्हाला, त्याची रेंज काय असते ती जर तुम्हाला काढा असं जर विचारलं असेल, म्हणजे आता ही जी व्हाईट लाईट आहे जी आपल्यावर पडते याच्यामध्ये पण एनर्जी आहे, लक्षात घ्या. कारण या व्हाईट लाईट मध्ये हे सगळे कलर आहेत, 400 ते 800 नॅनोमीटरची सगळी वेवलेंथ आहे. व्हायलेट टू रेड, विजिबल इज व्हायलेट टू रेड, विबज्वाय, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. All those wavelengths, all those colors are present in that. So, which has maximum energy? आता याच्यावरून तुमच्या लक्षात पण आलं असेल, ज्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त त्याची एनर्जी जास्त, किंवा ज्याची वेवलेंथ कमी त्याची एनर्जी जास्त. ज्याची वेवलेंथ कमी त्याची एनर्जी जास्त. मग विजिबल मध्ये पुन्हा कुठल्या कलरची वेवलेंथ कमी आहे? व्हायलेटची, म्हणजे त्याची एनर्जी जास्त. ज्याची वेवलेंथ कमी त्याची एनर्जी जास्त. सो व्हायलेट आणि रेड याच्यामध्ये एनर्जी कोणाची जास्त? व्हायलेट कलरची जास्त, रेडची कमी. लक्षात घ्या. आणि जसं तुम्ही पुढे जाल तसं एनर्जी ही कमी होत जाते, लक्षात घ्या. सर्वात जास्त एनर्जेटिक कॉस्मिक रेज असतात, त्यानंतर गॅमा रेज, त्यानंतर एक्स रेज, त्यानंतर युव्ही रेज, त्यानंतर विजिबल, त्यानंतर मग पुढचे हे सगळे. सो यांची एनर्जी अत्यंत कमी असते कारण त्यांची वेवलेंथ खूप जास्त असते, सर्टन किलोमीटर पर्यंत असते रेडिओ वेव्हची. सो डेफिनेटली देअर एनर्जी इज लेस. ओके, आणि त्यामुळेच तर ते आपण इझिली वापरू शकतो रेडिओ कम्युनिकेशन मध्ये. देन एनिवे, सो इथे जर तुम्हाला विजिबल रेंज ही आहे आणि त्याची जर तुम्हाला एनर्जी काढायची असेल तर या फॉर्म्युल्याने तुम्ही काढू शकता. हाऊ वी कॅन फाइंड दॅट? जस्ट यू कॅन पुट द व्हॅल्यूज दॅट सपोज आय वॉन्ट टू फाइंड आउट फॉर व्हायलेट कलर, अँड दॅट व्हायलेट कलरची वेवलेंथ जी आहे ती मी 400 नॅनोमीटर असं कन्सिडर करतो. आय विल कन्सिडर the wavelength of violet color as 400 nanometer. Okay, so we have the formula E is hc by lambda, right? इथं तुम्ही व्हॅल्यूज पुट करू शकता. h युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट आहे, त्याची व्हॅल्यू मला माहित आहे. ओके, यू ऑल्सो सपोज टू नो दॅट. देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, दॅट इज ऑल्सो कॉन्स्टंट, व्हॅल्यू ऑफ दॅट ऑल्सो वी नो, and divided by 400 nanometer, that I will convert it in meter. बाकी सगळं जर SI मध्ये आहे तर नॅनोमीटरचं पण मीटर मध्ये घेतलं पाहिजे. A nanometer is 10 raised to minus 9 meter we have. Need to simplify this. So E is equal to what we get? 6.63 into 3. That gives you 19.89. You just try it, multiply it. Divided by this 20. Okay, that will be cut from here. Minus 9 is minus 7. If you take it numerator, plus 7. 8 plus 7, 15. Plus 15 minus 34. So it will be minus 19 divided by 4 we get. Okay, so if I simplify this, I will get this energy as, you see, okay, so 19.89 is almost 20, no? 19.89 is almost 20. So approximately I can say, if it I say this is 20, 4 5s are. So approximately I can say this answer would be 5 into 10 raised to minus 19 joule. Approximately that I got the answer of it is 5 into 10 raised to minus 19 joule. Okay, so look at to this particular factor. This is very small, 10 raised to minus 19 joule. So this I want to convert in electron volt. How I can do that? Yes, previously also we have done that. How we can convert this joule to electron volt? Electron volt is the smaller unit of energy. So joule very rarely we use. Okay, whenever energy is very small we use usually electron volt. इतर देखील electron volt मध्येच ते एक्सप्रेस करायचं. How we can do that? काय करायचं जूलचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट करताना? काय करतो आपण? हाऊ वी कन्वर्ट जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट? वी नीड टू डिवाइड बाय अ फॅक्टर ऑफ 1.6 into 10 raised to minus 19. When you want to convert that joule to electron volt,
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जेवढा असतो तेवढ्यानी डिवाइड करायचं, लक्षात घ्या. जूलचे इलेक्ट्रॉन व्होल्ट करताना इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज अ स्मॉलर युनिट ऑफ एनर्जी. ओके. काही वेळा तुम्हाला असं ट्रिकी क्वेश्चन पण विचारला जाऊ शकतो, व्हॉट इज द डायमेन्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्होल्ट, व्हॉट इज द डायमेन्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्होल्ट विचारलं जाऊ शकते. इट इज ऑब्वियस. ओके. सो इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज द युनिट ऑफ एनर्जी आहे. सो व्हॉट विल बी इट्स डायमेन्शन. काय आहे मग डायमेन्शन त्याचं, काय असतं एनर्जीचं डायमेन्शन माहित आहे की नाही, m1 l2 t minus 2. Okay, so like that you can find its dimension. Okay, anyway here 10 raised to minus 19 will be get cut. So 5 divided by 1.6, that means around 3.1. This value around you get, that is 3.1 electron volt. Okay, it means in violet color, हा जो violet color आहे याच्यामध्ये किती एनर्जी असते, 3.1 electron volt. And similarly if you want to find out for red color, okay, visible मधला जो शेवटचा कलर आहे त्या कलरची तुम्हाला एनर्जी काढायची आहे, त्या कलरच्या व्हॅल्यू मध्ये किती आहे, तर हे सगळं तेच राहणार, फक्त त्या 400 च्या ऐवजी किती येणार 800. इन्स्टेड ऑफ 400 वी गॉट 800. इथं 4 च्या ऐवजी 8 होणार, म्हणजे जी व्हॅल्यू इथं आलेली आहे त्याच्या हाफ होणार ना थोडक्यात. मगाशी 4 ने डिवाइड केलं तर आता 8 ने, म्हणजे मगाशी जी व्हॅल्यू आली त्याच्या हाफ 2.5. So 2.5 divided by this, and if you do that म्हणजे 3.1 आलं तर इथं काय येणार त्याच्या निम्म येणार, म्हणजे 1.5 समथिंग 1 वगैरे असं येईल. So it means that the energy in visible light it ranges from, we can say 3 to 1.5 electron volt. बरोबर आहे ना. Similarly if you do it for red color, taking the wavelength as 800 and simplify, you will get the energy associated with visible light, that is 1.5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. कसं आलं काय आलं तुम्हाला. सो अशा प्रकारे तुम्ही कुठल्याही, जर तुम्हाला वेव्हलेंथ दिली असेल तर तुम्ही एनर्जी काढू शकता या फॉर्म्युल्याने, किंवा फ्रिक्वेन्सी दिली असेल तर या फॉर्म्युल्याने काढू शकता. कन्व्हर्जन मात्र करावं लागते, जूलचं इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये वगैरे करावं लागतं. नाउ गोइंग बॅक टू अवर मेन इम्पॉर्टंट पार्ट, दॅट इज व्हॉट इज दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. वन्स अगेन यू सी. सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जर समजायचं असेल तर पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्हाला फोटॉन, जो हा पहिला फोटो वर्ड आलेला आहे तो फोटॉन साठी आलेला आहे. फोटॉन म्हणजेच अ क्वांटम ऑफ एनर्जी, अ क्वांटम ऑफ एनर्जी, एनर्जी पॅकेट ज्याला म्हणतो तोच फोटॉन आहे, लक्षात घ्या. त्याची एनर्जी इतकी असते, म्हणजे फोटॉन कडे एक ठराविक एनर्जी आहे, ती एनर्जी आपण याने काढतो, h न्यू या फॉर्म्युल्यानं काढतो. ओके. नाउ व्हॉट इज इलेक्ट्रिक इफेक्ट, that we are going to see. Okay, so you see, because of energy of photon there is something we are going to get, what, electric energy. म्हणजे लाईट ची एनर्जी वापरून, फोटॉन ची एनर्जी वापरून आपल्याला इथं इलेक्ट्रिक एनर्जी मिळते. दॅट इज पॉसिबल, and that was first time shown by Heinrich Hertz. Okay, it was actually shown by Heinrich Hertz, and then later on the work was done by his student Leonard and Halbach म्हणून दोन सायंटिस्ट होते, त्याचे स्टुडंट होते हेनरिच हर्ट्झचे. ओके, दे वेर परफॉर्म लॉट मेनी एक्सपेरिमेंट विथ दॅट, आणि तेच आपल्याला आज डिस्कस करायचं आहे. ओके, टू नो दिस ऑल. ठीक आहे. सो हा थोडासा पार्ट तुम्हाला माहित पाहिजे की फोटॉन म्हणजे काय, फोटॉनच्या प्रॉपर्टीज काय असतात. सो इफ यू आस्क मी व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन, यू सी photons are actually nothing but the energy packets, as I mentioned, that we have. When they travel through electric and magnetic field, they doesn't get affected. म्हणजे इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्डचा त्याच्यावर असा काही परिणाम होत नाही. दे ट्रॅव्हल इन स्ट्रेट लाईन, दे ट्रॅव्हल विथ द स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁸. Their energy, you know how we found h nu. They are associated with energy and also momentum. So when they incident on any particular substance, they can able to transfer that energy and momentum. Okay. So these are the certain things of photon that you should know. Properties त्याच्या माहित असणं आवश्यक आहे. ओके. आता हेनरिच हर्ट्झला कशा प्रकारे त्याला हे आयडिया सुचली आणि हाऊ ही ऍक्च्युअली आस्क हिज स्टुडंट टू कंटिन्यू दिस वर्क, दॅट वी विल सी. ओके, ते आपण बघूया. त्याला काही वेळा हर्ट्झ एक्सपेरिमेंट असे म्हणतात, हेनरिच हर्ट्झ एक्सपेरिमेंट असे म्हणतात, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टचा एक्सपेरिमेंटल सेटअप वगैरे. So how he actually able to or come to know that there is something, okay,
which is possible with the help of light. So actually he was doing an experiment with the electric spark. Okay, actually तो experiment कशाच्या बाबतीत करत होता बघा. Okay, he was taken two electrodes. दोन इलेक्ट्रोड आहेत सपोज, इथे एक इलेक्ट्रोड 1 आहे, हा इलेक्ट्रोड 2 आहे. Okay, and across these two electrodes a very high potential difference is given. या दोघांच्या मध्ये अत्यंत जास्त पोटेन्शियल डिफरन्स आपण ज्यावेळी देतो त्यावेळी याच्यामध्ये काय होतो, एक असं इलेक्ट्रिक स्पार्क पडतो. दॅट यू माइट बी ऑल्सो सीन समवेअर की दोन तारा आहेत आणि एकदम त्यांना हाय पोटेन्शियल दिलं आणि ठराविक डिस्टन्सवर आणलं की त्याच्यामध्ये काय पडतो, एक स्पार्क पडतो. स्पार्क पडतो म्हणजे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होतं. ऍक्च्युअली लक्षात घ्या, व्हॉट हॅपन्स थ्रू दॅट स्पेस अँड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस. म्हणजे वीज कडकडते ना तशा प्रकारचं पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस क्लाउड अँड अर्थच्या दरम्यान निर्माण झालं, वीज चमकते खाली येते. Like that, when two electrodes with a very high potential difference, okay, when we brought them close, though, what happens? An electric spark is generated. Okay. आता लक्षात घ्या, हेनरी जर्सला काय दिसलं की हे जे दोन इलेक्ट्रोड आहेत यांच्यामध्ये एक ठराविक पोटेन्शियल डिफरन्स आपण काय दिलं, या दोघांच्या अक्रॉस एक ठराविक पोटेन्शियल डिफरन्स दिलं सपोज, आणि एक ठराविक डिस्टन्स ठेवलं. या डिस्टन्सला त्यांच्यामध्ये स्पार्क पडत नाही. दॅट वॉज हिज ऑब्झर्वेशन, जनरल ऑब्झर्वेशन. याच्या दोघांच्या मध्ये स्पार्क पडत नाही एक ठराविक पोटेन्शियल डिफरन्स आणि ठराविक डिस्टन्स असताना. बट सडनली, ओके, ऑर वी कॅन से इन्सिडेंटली, त्याला असं आढळलं की वेन काइंड ऑफ लाईट फॉल ऑन दिस युव्ही लाईट फॉल ऑन दिस इलेक्ट्रोड, म्हणजे लक्षात घ्या याच्यावर लाईट पडत नव्हती त्यावेळी तो कुठलाही स्पार्क नव्हता त्या दोन इलेक्ट्रोड मध्ये त्या ठराविक पोटेन्शियल डिफरन्सला. परंतु ज्यावेळी या इलेक्ट्रोडवर एक युव्ही लाईट पडली, ओके, त्यावेळी असं आढळलं की तेवढ्याच पोटेन्शियल डिफरन्सला तेवढंच अंतर असताना याच्यामध्ये काय पडला, स्पार्क पडला. दॅट वॉज समथिंग इंटरेस्टिंग दॅट यू ऑब्झर्व. ओके, सो याच्यावर लाईट पडत नव्हती लक्षात घ्यावा. वेन ही वॉज डन इट इन अ प्युअर वी कॅन से लाईक अ डार्क रूम ऑर वेन देर वॉज नो लाईट ऍज सच इन्सिडेंट ऑन इलेक्ट्रोड, that time when he was performed this experiment, two electrodes which are little bit far from each other having potential difference, okay, there was no spark in between those two electrodes. त्या दोन इलेक्ट्रोड मध्ये कुठलाही स्पार्क नव्हता या डिस्टन्सला. परंतु when he made light incident on that time he found that spark was there. म्हणजे डेफिनेटली स्पार्क पडण्याचं कारण कोण असलं पाहिजे, दिस लाईट. बरोबर आहे ना. हा लाईट, ही लाईट नव्हती त्यावेळी स्पार्क पडला नाही, लाईट पडली स्पार्क आला. अरे हे कसं झालं, दॅट वॉज अ क्वेश्चन. ओके, दॅट डेव्हलप क्युरियोसिटी इन हिम टू फाइंड व्हॉट इज दॅट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू डेव्हलप दॅट स्पार्क. हे असं कशामुळे झालं असेल याच्याविषयी मग त्याला कुतूहल निर्माण झालं लक्षात घ्या. अँड फ्रॉम दॅट क्युरियोसिटी पॉइंट ऑफ व्ह्यू ही आस्क्ड हिज स्टुडंट्स लिनार्ड अँड हॉलवॉक टू डू अ डिटेल एक्सपेरिमेंट अबाउट दॅट. याच्याविषयीचा डिटेल एक्सपेरिमेंट त्यांनी त्यांना करायला सांगितलं. यू डू दॅट, ओके, बाय टेकिंग अन इव्हॅक्युएटेड ग्लास ट्यूब अँड ऑल दॅट. सो दॅट एक्सपेरिमेंटल पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नेमका काय आहे, काय होतंय हे लक्षात घ्या. आता इथे इलेक्ट्रिक स्पार्क पडतो याचाच अर्थ काय होतं, इथं डेफिनेटली अन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन बाहेर पडले असले पाहिजे या लाईटमुळे आणि त्याच्याशीच रिलेटेड आहे लक्षात घ्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. मग आता पहिला आपण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काय समजावून घेऊया आणि मग परत आणि डिटेलमध्ये तो लिनार्ड आणि हॉलवॉकने केलेला एक्सपेरिमेंट आणि त्याच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या डिटेलमध्ये समजावून घेऊया. ओके, सो ही आयडिया कुठून निर्माण झाली हे लक्षात आलं. हा शोध जो आहे हेनरी जर्सला सुरुवातीला दॅट काइंड ऑफ थिंग दॅट ही वॉज ऑब्झर्व. सो व्हॉट इज दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऍक्च्युअली दॅट वी विल सी. इट्स व्हेरी सिम्पल. ओके, yet it is very important and very much, okay, important because we can use based on photoelectric effect many different devices we can form like photocell and all, and that are used in many sensing devices, in photo detectors or in photocells. They are used in burglar alarm. Okay, many different applications are there. Exposure meter, lux meter to check the intensity of light. Number of applications are there. त्यामुळे हा इफेक्ट तसा महत्वाचा आहे आणि this effect is again confirm the, okay, particle nature of radiation you see. We have no dual nature of light. Okay, so photoelectric effect that we can explain based on the particle nature we can say or photon nature. So if you take any substance, let's say like this, it is composed of what? Okay, that is made up of definitely
its atoms or molecules. त्याने तो बनलेला आहे. So let me show here a substance. Let's say it is made up. It is, let's suppose we have atomic substance. Let's suppose we have, this is for example potassium किंवा सोडियम किंवा कुठला एक अल्कली मेटल आहे समजूया. ओके. सो त्याचे जे atoms असतात, atoms कसे असतात, the structure of atom and all that you know. ओके. atoम मध्ये काय असतो, न्यूक्लियस असतो, राईट. न्यूक्लियस असतो, न्यूक्लियस मध्ये प्रोटॉन्स असतात, अनचार्ज न्यूट्रॉन्स असतात आणि इलेक्ट्रॉन्स हे त्याच्याभोवती असे सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये फिरत असतात. Electrons are revolving around the nucleus in different orbits, and these electrons are bind with the nucleus with certain energy. That also we should know. You see, electrons गोल फिरतात, त्यांना सेंट्रिपिटल फोर्सची गरज आहे, त्यांना एनर्जीची गरज आहे. कुठली गोष्ट गोल फिरत असेल त्याच्याकडे एनर्जी असते ना, कायनेटिक पोटेन्शियल एनर्जी असते, बाइंडिंग एनर्जी असते, टोटल एनर्जी तीच बाइंडिंग एनर्जी असते. सो ती तुम्ही लर्न पण करणार आहात. आणखीन एक टॉपिक आहे ऍटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर, देयर यू आर गोइंग टू फाइंड दॅट ऑल्सो. So what I was telling you that these electrons which are circulating around the nucleus, they are bound with the nucleus with certain energy you see. Okay. आणि जवळचा इलेक्ट्रॉन जास्त एनर्जीने बाइंड असतो, थोडा लांबचा इलेक्ट्रॉन जरा कमी एनर्जीने बाइंड असतो. ओके. But these electrons you see they are bound, okay, in this atom with certain energy, right? Electron which are circulating, no, or which are revolving around the nucleus, they are bound with the certain energy. So असे हे electrons मी इथे दाखवतो. These are the electrons of certain element we have, and let's suppose those are bound with certain energy. Okay. Now what will happen, you see, when a photon of suitable energy, now I am saying photon of suitable energy, that when fall on this metal or this substance, what happens, this photon, as it has certain energy, no, that energy we know how we form, it is h nu. इतकी एनर्जी असते त्या फोटॉन कडे. सो एवढा एनर्जेटिक फोटॉन ज्यावेळी त्या सबस्टन्स वर पडतो, when it fall on that substance, it transfer its energy to that electron. तो त्याची एनर्जी कोणाला देतो, त्या इलेक्ट्रॉनला देतो. लक्षात घ्या. आणि मग होतंय काय, इलेक्ट्रॉनला ती एनर्जी दिल्यानंतर ना, जर हा जो फोटॉन त्याच्याकडे जी आणि जितकी एनर्जी आहे, ओके, इफ दॅट इज इक्वल और ग्रेटर दॅन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, जेवढ्या एनर्जीने हा इलेक्ट्रॉन बाउंड आहे त्या न्यूक्लियसला, डेफिनेटली आउटर मोस्ट ऑर्बिट मधला, कारण आउटर मोस्ट ऑर्बिट मधले इलेक्ट्रॉन सरफेसला असणार आहे, बरोबर आहे. ऍट द सरफेस हू आर दॅट, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन असणार आहे. सो व्हॉट आर बी द एनर्जी, फॉर एक्झाम्पल लेट्स से की इथला जो इलेक्ट्रॉन आहे हा मानूया आपण या न्यूक्लियसशी बाउंड आहे, लेट्स से विथ एन एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, लेट्स से फॉर सेक ऑफ अंडरस्टँडिंग, ओके, that this electron is bound with the nucleus, let's say with the energy of 2 electron, okay. And suppose this photon which is striking to it, it has energy, let's say for example 1.8 electron, let's say for a while it has energy of 1.8 electron. What will happen, this photon will give its energy to that electron, but electron is bound with that nucleus with 2 electron volt. Does it will come out from that substance, or does this energy sufficient to take or remove that electron from that nucleus or that atom, sorry? No. कारण याची एनर्जी जास्त आहे. लक्षात घ्या. तुम्ही एखादा सपोज एखादा फळ लटकलेलं सपोज आम्हाला, तुम्ही त्याला दगड मारला, दगड लागतो पण त्याला, परंतु तो पडेलच असं नाही ना. when it will fall down, जर तुमच्या त्या दगडाची एनर्जी जी आहे त्याला स्ट्राईक होणारी, if it is same or greater than whatever be the energy with which it is bound with that stem, right, त्या देठाला देठ जे आहे तेवढ्या एनर्जीने बाउंड आहे ना, ओके. कमीत कमी त्या स्ट्रायकिंगची एनर्जी तेवढी तर पाहिजे ना, तर ते खाली पडणार, अदरवाइज तुम्ही त्याला मारणार पण पडणार नाही. सिमिलर टू दॅट यू सी हियर, व्हॉट विल हॅपन, this photon has energy, it fall on that substance, but if it doesn't have enough energy to give that energy or to remove that electron from that substance, electron will not be get emitted out. But suppose now what I did, I increase the energy of this photon by decreasing the wavelength or increasing the frequency. I do that, okay, it is possible. So suppose a photon of energy 2 electron volt get incident on this, what will happen, this photon gives its energy to this electron, okay, and this electron require 2 electron volt to just get out of that substance, to just get out of that atom, right? So by absorbing this energy from photon, you see this electron is get
escaped out. This electron can be able to now get emitted out from that atom or from that bonding with the atom. Okay, so this happens, you see, that thing happens. And now these electrons which are emitted from that substance, this is called as photoelectron, because this electron is get removed out from that substance because of energy of photon. So that is called as photoelectron. And this photoelectron which are get emitted out from that substance like this, okay, they can able to form a photoelectric current together when they flow through external. Suppose याला मैं एक wire connect केलेले आहे, and through that if those electrons flow, then that will form what? Photoelectric current. So overall this effect, you see, overall this effect we call it as photoelectric effect. Because of energy of photon, I am going to get an electric current. Okay, and it is possible under certain circumstances. What is that important condition? The energy of that incident photon should be equal to that, at least equal to or greater than, okay, to that of the energy with which that electron is bound in the atom of that particular substance. ही जी energy आहे, ज्या एनर्जीला तो इलेक्ट्रॉन just emit out होतो, that energy we say it is binding energy, but here in this context we say it is as work function. त्याला काय म्हणायचं? Okay, that energy we can call it as work function. Work function. Okay, work function you may represent it by phi naught, or sometimes you can represent it by W naught or only W. It's up to you. Work function you may represent, book मध्ये जे presentation आहे त्यानेच दाखवू शकता. That is called as work function. आता हे काय सांगितलं मी? दुसरी केस सांगितली. कोणती? पहिली केस काय सांगितली? If the energy of photon is less, what will happen? You are not going to observe photoelectric effect. बरोबर आहे? कमी एनर्जी याची असेल याच्यापेक्षा, वर्क फंक्शन पेक्षा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिसेल का? नाही दिसणार. समान एनर्जी असेल तर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिसायला चालू होईल, म्हणजे थोडासा करंट मिळायला चालू होईल. And if this energy is greater than the work function of that substance, what will happen? आता इथं काय होतं बघा, ही 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एनर्जी आहे, याला 2 पाहिजे म्हणून याला 2 राहिलेली एक ह्याला दुसऱ्याला द्यायचं, असं होत नाही. इथं लक्षात घ्या, दिस इज 1:1 काय आहे? इंटरॅक्शन आहे. 1:1 इंटरॅक्शन. एक फोटॉन एकाच इलेक्ट्रॉनला एनर्जी देऊ शकतो. एक फोटॉन 4, 2, माझ्याकडे जास्त आहे, याला थोडं देतो, हॅपी होईल तो, पण असं नाही. It's not like that. One photon gives energy to only one electron. So this 3 electron volt energy, suppose let's say for a while, okay, this energy if I give it, or if it is absorbed by this electron, what will happen now? Tell me. 3 electron volt energy या इलेक्ट्रॉनला मिळाली. आता काय होईल? By absorbing 2 electron volt energy, electron is get escaped, जरा बाहेर पडणार, आणि मग राहिलेले 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट न तो पळणार. लक्षात घ्या, that will be its kinetic energy we have. ती त्याची काय असणार आहे? Kinetic energy असणार आहे. Are you understood what I am saying? कळलं? ओके. जर सपोज एखादा इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट न बाउंड आहे, त्याच्यावर जर मी 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्टचा फोटॉन टाकला, ओके, it will be absorbed. That 3 electron volt energy will be absorbed by that electron. त्यापैकी 3 पैकी 2 तो त्या आयटम मधून जस्ट एस्केप आउट होण्यासाठी वापरणार, आणि राहिलेली एक एनर्जी आहे ना झेड अजून एक, त्याने तो पळणार, म्हणजे दॅट विल बी इट्स कायनेटिक एनर्जी. इट बिकम्स इट्स कायनेटिक एनर्जी. ओके, सो लाईक दॅट हॅपन्स यू सी इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मध्ये या गोष्टी अशा प्रकारे घडतात. लक्षात आलं तुम्हाला? व्हॉट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? ओके, so what is photoelectric effect? By absorbing energy of photon, when electron is get removed out from a substance, that is called as photoelectric effect. In photoelectric effect, light energies get converted into electric energy. Light energies get converted into electric energy. Okay, the minimum criteria required is what we have. The energy of incident photon should be, okay, equal to the work function of that substance to get a photoelectric effect. Otherwise we may not get a photoelectric effect. Okay, and the detailed study of this same thing that was done by Lerard and Holbach. Actually many times it is said that Hertz experiment, त्याला Hertz experiment असे म्हणतात because it was suggested by him, and the paper also published in the name of Hertz only, that's why. Okay, so let's see that. So experimental setup बघूया आपण. What is that experimental setup we have?
So in this experimental setup we have an evacuated glass tube. अशी एक evacuated glass tube असते, okay, which has connected with a quartz window. The quartz window which has shutter, let's say, which has shutter that we can open and close. And from where actually? From here actually we are going to make incident a light. Okay, so like this we have this window. Let me call it as W. This is window. Then in this evacuated glass tube we have two electrodes. We have two electrodes. Those are connected to a high potential battery. Okay, supply. One out of that we call it as cathode. Okay, which has given a negative potential, and the other end, okay, that is we call it as anode, which has given positive potential, right? And you see here this is connected, okay, to a positive high potential. This is connected to a negative potential through a commutator. Actually these are connected through a commutator. Okay, over to this cathode we are mounting a photosensitive material. Over to a cathode we are actually photosensitive coating. We can say it is coated with a photosensitive material over to a cathode, and this cathode has given so what I will do here, to a commutator I will give a supply to a commutator. Commutator is something by using which we can able to change the polarity of a supply. Okay, ते आपण करू शकतो इथे. So like this we have suppose कोडवे की दाखवूया इथे. Oh, I can show this. याला कनेक्ट केलं की इकडून. Okay, so here we have suppose this is negative, no? Negative. Positive. And connect to the drain. There we have one voltmeter also to measure the potential difference across them. It is suppose a microammeter which is used to measure the current. How do we connect in this? Negative current is also. You just cross check the connection in your figure. I will tell you about this, or simply instead of doing all this, I will make it very simple. Instead of this, let me make it very simple. Just let me draw this. Okay, simply by connecting negative potential to this cathode and positive potential to the anode. That's all. Okay, why to do all that? Even it is not necessary. We can do like this. Simple है, लक्षात घ्या. Okay, the perfect figure with the commutator that you draw. Okay, referring the book and all that. That again, commutator for what purpose it is used and all that. That I will explain you in a short. But you see, basically in this experimental setup, what we need an evacuated glass tube, as you may see here. This is a cylindrical evacuated glass tube we have, which consists of two electrodes, cathode and anode. Okay, over to a cathode we are mounted a photosensitive coating material. Okay,
नाउ टू विच वी कॅन कॉल ऍज अ फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियल. हा एक प्रश्न मे बी तुम्हाला असेल की कुणाला फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियल म्हणायचं. द मटेरियल ऑर द सबस्टन्स विच कॅन गिव्ह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इवन फॉर व्हेरी लेस एनर्जेटिक फोटॉन. म्हणजे व्हिजिबल लाईट मध्ये जर बघितलं तर व्हिजिबल लाईटची एनर्जी किती आहे, 1.5 ते 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. आताच आपण बघितलं 1.5 to 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढी आहे. एवढ्यासाठी पण जो आपल्याला काय देतो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दाखवू शकतो. द मटेरियल विच कॅन शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर सच अ स्मॉल एनर्जी, दोज सबस्टन्सेस आर कॉल्ड एज फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियल. फॉर एक्झाम्पल पोटॅशियम, सोडियम, मोस्टली अल्कली मेटल्स. लक्षात घ्या, मोस्टली ऑल अल्कली मेटल्स आर व्हॉट वी हॅव फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियल्स. पोटॅशियम, त्याच्यानंतर सोडियम, कॅल्शियम. हे जर बघितलं तर याच्यामध्ये पोटॅशियमचं जर तुम्ही वर्क फंक्शन बघितला, म्हणजे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह द इलेक्ट्रॉन जे आहे ना, दॅट इज अराउंड 2.1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आहे. 2.1 2.3 च्या समथिंग अराउंड असतं पोटॅशियमचं. सोडियमचे जर बघितला तर 2.4 च्या अराउंड असते, 2.4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट फॉर सोडियम वर्क फंक्शन. तसंच तुम्ही आणि पुढे बघितला कॅल्शियम वगैरे 2.93 च्या आसपास असते. झिंकचे बघितला 3.3 3.1 च्या आसपास असते. ओके. गोल्ड, मेटल, इतर मेटलचे बघितला कॉपर, गोल्ड, त्यांच्या बाइंडिंग एनर्जीज खूप जास्त असतात, 4-5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. म्हणजे व्हिजिबल लाईट अशा जर मेटल्सवर पडल्या, गोल्डवर वगैरे, तर तिथं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिळणार नाही. बट अल्कली मेटल लाईक पोटॅशियम, सोडियम असेल तर लगेच तुम्हाला मिळते. म्हणजे असे मटेरियल की ज्याच्यात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इझिली दिसतो, त्याला तुम्ही काय म्हणू शकता, फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियल. आता इथं लिनार्ड आणि हॉलवॉक त्यांनी अशा प्रकारचं एक काय केलं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप केला. अँड दे डिड दिस एक्सपेरिमेंट अँड क्रॉस चेक वेदर दे आर गेटिंग दॅट करंट ऑर नॉट. ओके. by applying or by just making incident various frequencies of light on that photosensitive material, as well as by varying the potential difference across these two electrodes. त्याचबरोबर त्या दोन इलेक्ट्रोडच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल डिफरन्स देखील त्यांनी चेंज करून वेगवेगळ्या पद्धतीने हा एक्सपेरिमेंट केला. लक्षात घ्या. ओके. सो लेट्स सपोज दॅट हाऊ दे डिड दॅट एक्सपेरिमेंट. लेट्स सी हाऊ दे ऍक्च्युअली डिड दॅट एक्सपेरिमेंट. आणि इथं मी सोबत याचे एक रिओस्टॅट पण लावतो, विच इज जनरली यूज टू चेंज दी करंट विच वी आर अप्लाय. आता इथे काय होतंय याचा आपण स्टेप बाय स्टेप बघूया, त्याच्या प्रॉपर्टीज. सो पहिली गोष्ट याच्यात बघूया, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेन्सी. इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट लाईट. इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ incident radiation. Effect of frequency of incident radiation. आता थोड्या वेळापूर्वी जसं मी तुम्हाला सांगितलं की जे एक्झाम्पल सांगितलं तशाच प्रकारे तुम्ही देखील विचार केला की तुम्हाला लक्षात येईल काय मला म्हणायचं आहे, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेन्सी कसं होणार. लक्षात घ्या. ओके. फॉर एक्झाम्पल लेट्स से दॅट, मानूया आपण एक एक्झाम्पल म्हणून की इथं जो फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियल या कॅथोडवर आपण, आणि याला निगेटिव्ह पोटेन्शियल दिले. लक्षात घ्या, वी आर गिव्हन निगेटिव्ह पोटेन्शियल टू दिस कॅथोड, म्हणून कॅथोड म्हटलं ना त्या इलेक्ट्रोडला. सो सपोज मानून चला की हा तुमचा कुठला एलिमेंट आहे, लेट्स से फॉर अ व्हाईल लाईक सोडियम वी हॅव, फोटोसेन्सिटिव्ह कोटिंग वी हॅव ऑफ सोडियम, लेट्स से फॉर अ व्हाईल, समजण्यासाठी. And the work function of sodium, let's say we have that is 2.4 electron volt. Work function म्हणजे सोडियमचे जे इलेक्ट्रॉन आहेत सोडियम मधले, ते इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट मधले किती एनर्जीनं बाइंड आहेत न्यूक्लियसशी, 2.4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इतक्या एनर्जीनं बाइंड आहे. ओके. आपल्याला माहित आहे, आपल्याला जी विजिबल लाईट आहे त्या विजिबल लाईटची रेंज आताच तुम्हाला सांगितली. विजिबल लाईट, ओके, याची रेंज किती आहे आता बघितली आपण, 1.5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट ते 3 इलेक्ट्रॉन, 1.5 ते 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट ही रेंज आहे ना एनर्जी मध्ये. म्हणजे रेड कलरची जी आहे ती इतकी आहे, व्हायलेट कलरची जी आहे ती इतकी आहे. ओके. आता माझ्याकडे इथे सोर्स आहे, सपोज माझ्याकडे इथे एक वेगवेगळ्या कलरचा सोर्स आहे, सोर्स ऑफ लाईट आहे. आय हॅव व्हेरियस कलर्स ऑफ लाईट. लिनार्ड आणि हॉलवॉकनी काय केलं ते सांगायला मी. लक्षात घ्या, व्हॉट दे डिड दॅट आय एम एक्सप्लेनिंग. सो इनिशियली दे मेड व्हॉट, अ रेड कलर लाईट इन्सिडेंट ऑन दॅट. व्हॉट दे डिड, याच्यावर त्यांनी असं ओके
रेड कलरची लाईट दॅट दे मेड इन्सिडेंट ऑन दिस पर्टिक्युलर सरफेस, या कॅथोडच्या सरफेसवर टाकली. आता रेड कलरची एनर्जी किती आहे आपल्याला माहिती आहे. हाऊ मच इज दॅट? 1.5. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर या सोडियमचं किती एनर्जीने बाइंड आहे? 2.4. मग ही लाईट याच्यावर टाकली, याच्यातून इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतील का? पडणार नाही, कारण याची एनर्जी याच्यापेक्षा जास्त आहे ना, याची कमी आहे. एनर्जी ऑफ इन्सिडेंट फोटॉन इज लेस दॅन वर्क फंक्शन, बरोबर आहे. मग इथून बाहेर पडणार का? पडणार नाहीत. ऑब्व्हियसली इलेक्ट्रॉन बाहेर पडणार नाहीत. सो इथून इलेक्ट्रॉन बाहेर पडणार नाहीत, यू विल नॉट गेट एनी करंट, म्हणजे करंट आपल्याला मिळणार नाही. सो ऍक्च्युली इथं जर आता मी ग्राफ काढायचं म्हटलं, टू मेक यू अंडरस्टूड दॅट हाऊ दिस फ्रिक्वेन्सी अँड current, I will draw a graph of current versus what? Frequency versus frequency. So सुरुवातीला फ्रिक्वेन्सी कमी होती, कमी फ्रिक्वेन्सी म्हणजे कमी एनर्जी. ओके, सपोज हे रेड कलरची फ्रिक्वेन्सी आहे, याच्यासाठी मला करंट कुठलाही मिळाला नाही. मग रेड नंतर रेडच्या अलीकडचा कलर कुठला आहे? ऑरेंज. त्याची एनर्जी 1.5 पेक्षा जराशी किंचित जास्त आहे, 1.8 आहे सपोज. तो टाकून बघितला, मिळणार का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? मिळणार का नाही? काहीतरी बोला. ऑरेंज कलरची लाईट टाकली, ज्याची एनर्जी सपोज 1.8 आहे, सोडियम वर टाकली, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिळणार का? नाही मिळणार, कारण अजून त्याची एनर्जी 2.4 एवढी नाही आहे. ओके, मग येलो कलरची टाकली, येलो कलरची जी असते काय वेव्हलेंथ 6000 असते. म्हणजे येलो कलर मध्ये जर तुम्ही बघितला, त्याचे 6000 घेऊन जर कॅल्क्युलेशन करून एनर्जी काढला, येलो कलर मध्ये येलो कलरचे अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन होणार. ओके, मग आता 2 इलेक्ट्रॉन व्होल्टचा तो येलो कलरचा लाईट याच्यावर टाकला, म्हणजे थोडी एनर्जी वाढवली मी अजून इन्सिडेंट फोटॉनची, परंतु ती अजून पण काय याच्यापेक्षा कमीच आहे. अजून मला काय मिळणार नाही, कुठलाही इलेक्ट्रॉन इथून बाहेर पडताना दिसणार नाही किंवा मिळणारच नाही. सो ते मी कसं रेकग्नाइज करू शकतो? इलेक्ट्रॉन बाहेर पडलेला ऍक्च्युली आपल्याला दिसत नाही, बट हियर वी कॅन रीड द करंट. नो करंट. ओके, देन आय विल यूज ग्रीन कलर लाईट. ओके, मग त्याच्यानंतर मी कुठली लाईट टाकणार त्याच्यावर? ग्रीन कलर. ओके, येलोच्या पेक्षा जास्त एनर्जी असणारा ग्रीन कलर टाकला. ग्रीन कलरची 5000 अँगस्ट्रॉम काय 5500च्या दरम्यान असते वेव्हलेंथ. ओके, त्याच्यासाठी जर तुम्ही एनर्जी काढून बघितला, सो इट विल कम अराउंड 2.4 2.5. म्हणजे व्हेन आय मेड दिस ग्रीन कलर लाईट इन्सिडेंट ऑन दिस, then it is possible that electron from this surface of this sodium will be get removed out. म्हणजे याच्यातून आता हा इलेक्ट्रॉन असा बाहेर पडला होता. आता इलेक्ट्रॉन काय होणार, याच्यातून असे बाहेर पडायला सुरुवात होणार. they will get emitted out, okay, from this. when the energy, when light of energy 2.4 electron volt, ग्रीन ची इतकीच आहे म्हणूया आपण थोडा वेळ. ओके, तितक्या एनर्जीचा फोटोन याच्यावर टाकला की मला इलेक्ट्रॉन यातून बाहेर पडताना दिसतो. ओके, दिसतो म्हणजे तो दिसत नाही, ऍक्च्युली दाखवलं मी. ऍक्च्युली व्हॉट आय सी दॅट दिस इलेक्ट्रॉन ऍज दे गेट रिमूव्ड आउट नाउ, फोटो इलेक्ट्रॉन म्हणजे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मुळे बाहेर पडले. आता या प्लेटला मी कुठलं पोटेन्शियल दिलंय? पॉझिटिव्ह. सो डेफिनेटली इट विल अट्रॅक्ट दॅट. नो, सो इलेक्ट्रॉन इथं बाहेर पडलेले इथं जाणार नाहीत, तर इथं इकडे जाणार नाहीत कुठे पण. याला मी काय दिलंय? पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल दिलंय. सो इट विल बी गेट अट्रॅक्टेड टू दिस प्लेट. इथे आले की याच्यातून परत ते असे ट्रान्सफर होणार, अँड दिस मायक्रो अमिटर और मिली अमिटर व्हॉट एव्हर यू कनेक्ट, इट विल शो यू सम रीडिंग. ओके, सो इट हॅपन्स फॉर अ पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी. एका ठराविक फ्रिक्वेन्सीला काय झालं, तुम्हाला थोडासा करंट मिळायला चालू झाला. ओके, you get here some current. Okay, start getting current. We get okay current for a particular frequency. This frequency, या फ्रिक्वेन्सी साठी, आता या फ्रिक्वेन्सीच्या इन्सिडेंट लाईट साठी काय मिळाली मला? करंटची व्हॅल्यू मिळाली, थोडी कमी ना. तो ही जी फ्रिक्वेन्सी आहे, या ग्राफवरची ही जी फ्रिक्वेन्सी आहे, ज्याला मला करंट मिळाला जस्ट स्टार्ट होतोय, लक्षात घ्या, जस्ट स्टार्ट होतोय, दॅट फ्रिक्वेन्सी वी कॉल इट एज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. त्या फ्रिक्वेन्सीला आपण कसली फ्रिक्वेन्सी म्हणतो? दिस फ्रिक्वेन्सी वी कॉल इट एज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. So how we can say threshold frequency? Threshold frequency is the frequency of incident photon for which the photoelectric effects start
photoelectric effect start, or you can say we get photoelectric current. Threshold frequency is the frequency, minimum frequency we say. Better way we can say it is the minimum frequency for which the photoelectric effect starts or we get photoelectric current. That is threshold frequency. मग आता तुम्ही असं म्हणू शकता ना की या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीची जी एनर्जी आहे ती किती असणार आहे? एनर्जी आपण फोटॉनची कशी काढतो? h न्यू. म्हणजे या फ्रिक्वेन्सीच्या करस्पॉन्डिंगची एनर्जी E इज इक्वल टू h न्यू असं लिहू शकतो ना. h न्यू नॉट म्हणूया आपण, नॉट न रिप्रेझेंट करूया, बरोबर आहे. आणि ही जी फ्रिक्वेन्सीची करस्पॉन्डिंग एनर्जी आहे इट विल बी सेम ॲज दॅट ऑफ वर्क फंक्शन म्हणू शकतो ना. दिस इज सेम ॲज दॅट ऑफ वर्क फंक्शन. कारण या फ्रिक्वेन्सीची जी एनर्जी आहे तेवढीच एनर्जी वर्क फंक्शन होतं ना त्या मटेरियलचं. म्हणजे त्याची एनर्जी, पडणाऱ्या फोटॉनची एनर्जी आणि या मटेरियलचं वर्क फंक्शन हे समान झालं ना. मग तुम्हाला फोटो इलेक्ट्रिक इव्हेंट दिसला, मग तिथं थोडंसं इलेक्ट्रॉन बाहेर पडायला लागले. म्हणजे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीच्या करस्पॉन्डिंग एनर्जी ही वर्क फंक्शन इतकी असते असं मी म्हणू शकतो. ओके, दॅट आय कॅन से हियर. अंडरस्टूड दिस पार्ट? कळलं? ओके. आता मग मी काय केलं, ग्रीनच्या पुढे गेलो आणि सपोज इफ आय मेक ब्ल्यू लाईट इन्सिडेंट ऑन दिस, मी याच्यावर काय टाकली, आता अशी ब्ल्यू लाईट टाकायला चालू केली. सपोज ब्ल्यू लाईट, ठराविक इंटेन्सिटीची ब्ल्यू लाईट टाकली. तर ब्ल्यू लाईट मध्ये सपोज एनर्जी जी असते 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आहे मानून चला. ब्ल्यूची एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. आता मगाशी ग्रीन मुळे हे इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहेर पडत होते. नाउ बिकॉज ऑफ ब्ल्यू लाईट ऍज आय मेड इट इन्सिडेंट दे हॅव सम कायनेटिक एनर्जी ऑल्सो. म्हणजे ते आता जरा फास्टली जातील ना, असे फास्टली जातील ते इकडे या प्लेटकडे कम्पेअर टू प्रिव्हियस. मग कमी वेळेत तेवढे इलेक्ट्रॉन चालले, कमी वेळेत इलेक्ट्रॉन गेले म्हणजे करंट अजून वाढला ना. ओके, म्हणजे इफ यू इन्क्रीज दिस इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी द करंट विल इन्क्रीज. ही फ्रिक्वेन्सी जसं मी पुढे वाढवेन याच्या तसं करंट वाढत जाईल. सो आय विल गेट अ ग्राफ लाईक दिस. As I go on increasing the frequency, I get going the current increasing and increasing and increasing. But it happens after threshold frequency. परंतु हे कधी होते? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीच्या नंतर होते. कळलं? सो या पहिल्या प्रॉपर्टीवरून आपल्या लक्षात दोन गोष्टी आल्या, लक्षात घ्या. कुठली? We didn't get photoelectric effect before threshold frequency. We start getting the photoelectric effect at threshold frequency and more than that. And as the frequency increases of incident wave or incident photon, the current also get increase. Because their kinetic energy is increase. म्हणजे आता या केस साठी तुम्ही एनर्जीचं हे रिलेशन लिहिलं. याच्या पुढच्यासाठी मी एनर्जीचं रिलेशन काय लिहिणार बघा. एनर्जी ऑफ इन्सिडेंट फोटॉन, एनर्जी ऑफ इन्सिडेंट फोटॉन, ओके, इज इक्वल टू काय लिहू शकतो? एनर्जी, पडलेल्या फोटॉनची जी एनर्जी आहे त्याचा वापर कशासाठी केला गेला? ओके, सम पार्ट ऑफ इट is used to overcome the work function and remaining energy is used to run away. That will be its kinetic energy, right? Okay, so we can write energy of incident photon. This is photoelectric equation. By that we get energy of incident photon is equal to work function plus kinetic energy. This relation I can write now here. Looking at to this particular phenomena, we can write this equation, and that is very famous equation we have, which was also given by Einstein. That is known as Einstein's photoelectric equation. Energy of incident photon is equal to work function plus kinetic energy. So Einstein theoretically त्याने ही मांडणी केली, लक्षात घ्या या इक्वेशनची. याला आइन्स्टाईन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन असे म्हणतात. And even though Einstein does lot of work in physics like theory of relativity वगैरे बाकीच्या इतर अनेक साऱ्या गोष्टी आइन्स्टाईननी फिजिक्स मध्ये more than what we say effective theories were put किंवा जगाला आपल्याला हे सांगितलं, परंतु आइन्स्टाईनला जो नोबेल पारितोषिक मिळाला इट इज फॉर दिस वी हॅव फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टच्या याच्यासाठी मिळालेला होता. सो दॅट इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द आइन्स्टाईन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. ओके, based on quantum theory he was predicted that. First property लक्षात घ्या. त्या लिनार्ड आणि हॉलबर्गने काय केलं? They did this experiment by changing what? Frequency of incident photon, and they found that for few frequency, okay, less energetic photon, we didn't get photoelectric effect. It start
at a particular frequency, that frequency is a threshold, म्हणजे minimum frequency for which we get photoelectric effect, and beyond that we start getting current more and more. This is the first observation they observed. समजलं? ग्राफ कळाला? ओके. आता तुम्ही मला सांगा की इथं सोडियमच्या ऐवजी इथं सपोज इफ I use, let's say, instead of sodium, if I use gold here, let's say, or copper here, let's say, सोडियमच्या ऐवजी इथं जर मी कॉपर यूज केला असता, ओके, ज्याचं सपोज वर्क फंक्शन मानून झालं 4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आहे, ओके, तर तुम्हाला ही जी लाईट तुम्ही टाकला व्हिजिबल लाईट, ओके, याच्यासाठी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मिळाला असता का? मिळाला असता का? नाही, कारण व्हिजिबल लाईटची तर एनर्जी फक्त 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट पर्यंतच आहे. हा तर 4 इलेक्ट्रॉन व्होल्टने बाइंड असलेले इलेक्ट्रॉन आहे त्याच्यात. सो याच्यावर जर तुम्ही ही व्हिजिबल लाईट टाकला तर तुम्हाला फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिसणार पण नाही. मग कोणती प्रकारची लाईट टाकली पाहिजे तर दिसणार? विच लाईट यू हॅव टू मेक इन्सिडेंट? UV. ओके, you have to make UV light incident on that, which has energy at least 4 or greater than 4. Then it start getting the photoelectric effect. Okay, म्हणजे जर मटेरियल बदललं तर त्याची थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी पण काय होते? म्हणजे सपोज हा A मटेरियल आहे, म्हणजे हा सोडियम होता सपोज. इफ यू यूज कॉपर, then for copper the threshold frequency would be different. जर तुम्ही कॉपर यूज केला तर त्याच्यासाठी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी काय असणार? वेगळी असणार. सो हा एक वेगळा मटेरियल, हा वेगळा. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी दोघांची सेम नसणार, वेगळी असणार. अर्थ आला लक्षात? ओके, सो दॅट ऑल्सो यू शुड अंडरस्टूड बाय दिस. हे पण तुम्हाला लक्षात ठेवलं पाहिजे. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. ओके, पहिली प्रॉपर्टी झाली. देन वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दॅट इज इफेक्ट ऑफ intensity of incident radiation. Intensity of incident radiation. Effect of intensity of incident radiation. Now what I mean by that, let me explain you here. Okay, the same setup we will take. Here again, let's say we have a photosensitive material like sodium is mounted. Okay, that first part we did, let's say. पहिला पार्ट आपण इथे केलाय असं समजूया, मानूया थोडा वेळ. दॅट फर्स्ट पार्ट वी डिड, पहिला पार्ट केला आणि आपल्याला कळालं की या मटेरियल साठी मला बाबा काय कोणती लागते? ऍटलीस्ट ग्रीनच्या पेक्षा म्हणजे ब्ल्यू व्हायलेट चालते, की ज्याच्यासाठी मला आता हे मिळते. सो मी आय वॉन्ट टू यूज सपोज नाव ब्ल्यू लाईट मी आता याच्यावर इन्सिडेंट केली सोडियम, मला फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मिळणार आहे, बरोबर आहे. नाव आय एम गोइंग टू चेक व्हॉट हॅपन्स इफ आय चेंज द इंटेन्सिटी. मी जर इंटेन्सिटी चेंज केली तर त्याचा इफेक्ट काय होतो ते बघणार आहे. म्हणजे आता मी इन्सिडेंट लाईटची फ्रिक्वेन्सी चेंज करणार नाही. आय एम गोइंग टू मेक इन्सिडेंट लाईट, ओके, दॅट इज ओनली ब्ल्यू लाईट. सो दिस आय एम कीपिंग कॉन्स्टंट नाव. ओके, दिस आय एम कीपिंग कॉन्स्टंट. सपोज मी आता ब्ल्यू यूज करणार आहे, सो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट आता ब्ल्यूज यूज करणार, ज्याची माने आपण एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन होणार. हे सोर्स मी आता बदलणार. ओके, मी आता चेंज मला काय करायचं आहे? इंटेन्सिटी करायचं आहे. तो चेंज मी कसं करणार? आय हॅव दिस विंडो नो फॉर दॅट. त्याच्यासाठी माझ्याकडे इथे काय, ही विंडो आहे. ओके, आय हॅव दिस विंडो, बरोबर आहे. ही विंडो आहे, या विंडोचा हेल्प घेऊन मी काय करू शकतो? इंटेन्सिटी आय कॅन एबल टू व्हॅरी. अँड दॅट द सेम थिंग वॉज डन बाय दिस हॉलबर्ग अँड लिना. व्हॉट दे डिड, दे चेक what happens if intensity change. What they did, initially this window is completely closed. Initially they made that window is completely closed. Okay, and they check whether we get current or not. Okay, whether we get current or not. So let me say here we have again a current, photoelectric current. Actually this is photoelectric current, and let's say here we have the intensity of light, or you can vice versa also draw the graph. तुम्ही उलटा पण ग्राफ intensity versus ओके फोटोइलेक्ट्रिक करंट असा पण प्लॉट केला तरी चालतो. काय चालते, कसं पण काढलं तर. सो इंटेन्सिटी सध्या 0 आहे, तर फोटो करंट 0, कारण कोणीच पडला नाही ना याच्यावर. नो फोटॉन गेट इन्सिडेंट ऑन दॅट. सो हाऊ वी गेट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? वी डिडंट गेट अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, राईट. बट देन व्हॉट दे डिड, दे मेड दिस शटर अ स्मॉल ओपनिंग. याच्यामध्ये गेलं लक्षात. व्हॉट दे डिड, दे ओपन दिस शटर अ लिटल. So because of that what happens, only few rays are get incident. म्हणजे सपोज मानून चला एक 100 फोटॉन त्या रेज मधून याच्यावर पडले. याच्यावर किती पडले? 100 फोटॉन पडले सपोज, तेवढं ओपन केल्यानंतर. मग आता 100 फोटॉन हे 100 इलेक्ट्रॉन बरोबरच इंटरॅक्ट होणार ना. ओके, 100 फोटॉन जर पडले तर ते 100 इलेक्ट्रॉन बरोबर इंटरॅक्ट होणार.
म्हणजे डेफिनेटली याच्यातून बाहेर 100 इलेक्ट्रॉन असे बाहेर पडणार ना, and those will be reach up to the anode, and respect to that 100 electron तुम्हाला जो असेल तो करंट मिळणार. ओके, म्हणजे as you increase a little bit intensity, ओके, त्याच्या करस्पॉन्डिंग तुम्हाला थोडा करंट इथे मिळाला. हा पॉइंट मिळाला सपोज तुम्हाला पहिला, बरोबर आहे, करेक्ट. नंतर त्यांनी काय केलं, नंतर त्यांनी परत हे इन्क्रीज केलं, विंडोचं साईज इन्क्रीज केली. ओके, सो दॅट नाउ मोर फोटॉन्स गेट इन्सिडेंट ऑन दॅट. 100चे आता सपोज 1000 पडले फोटॉन, 1000 पडले तर त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह 1000 इलेक्ट्रॉन बाहेर पडणार ना याचं. प्रत्येक फोटॉनकडे आता एनर्जी जास्त आहे वर्क फंक्शन पेक्षा, त्यामुळे ते प्रत्येक फोटॉन बाहेर काढू शकतात इलेक्ट्रॉनला. ते झालं, परंतु त्यांची संख्या वाढली तर इलेक्ट्रॉनची संख्या पण वाढणार, आणि त्यांची इलेक्ट्रॉनची संख्या वाढली म्हणजे नंबर ऑफ करंट, यू नो दॅट इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिचिंग अप इन अ पर्टिक्युलर टाइम वी हॅव. ओके, सो डेफिनेटली करंट विल बी इन्क्रीज नो, एज नंबर इन्क्रीज. सो 1000 साठी सपोज तुम्हाला आणखीन इथं पॉइंट मिळाला, तसंच आणखीन वाढवला तर आणखीन मिळेल. ओके, इफ यू स्टील इन्क्रीज दिस साइज ऑफ विंडो आणखीन ओपन केलं, सो इंटेन्सिटी ऑफ लाईट that increase. So intensity means what? Number of photons reaching in a certain time over to that plate. So that intensity if you increase, definitely the photoelectric emission of electron that will be increased, and therefore the current will be increased. So what kind of graph we get? You see, we get a straight line graph. Okay, what kind of graph we get here? If you plot a graph of intensity versus photocurrent, that will be a linear graph. Okay, and if you suppose if you close this shutter, okay, if you close this shutter, immediately the current will be stopped. If you close this shutter, immediately the current also will be get stopped. So we can understood here two important properties of photoelectric effect. One, that is if intensity is more, the photoelectric current is also more, and the second thing that we get, that this photoelectric effect is an instantaneous process we have. This particular photoelectric effect is what we have, instantaneous process. Instantaneous म्हणजे immediately, लक्षात घ्या. As the photon, okay, which are incident on that photosensitive material stop, immediately current also stop. As it open, immediately we get the current. So that's why we can say it is instantaneous. The moment that light made incident, immediately you get current. The moment you stop the light, immediately the current will be also get stopped. So that's why we can say this particular process phenomena as a instantaneous process. ही instantaneous आहे, movement आहे, immediately happen. असं वेळ लागत नाही, तो पडेल मग येईल बाहेर असं नाही, किंवा थांबलं तरी थोडं दिसेल असं होत नाही. इट इज instantaneous process we have. Okay, immediately it gets stopped, and that's why that is useful also we have in many sensing devices, sensors वगैरे, त्याच्यामध्ये त्यामुळे त्याचा उपयोग देखील खूप आहे. कळलं तुम्हाला या तीन ऍक्च्युअली प्रोसेसेस काय होतात, कसं होतंय, समजलं. ओके, दॅट इज द थिंग वी हॅव. देन आफ्टर दॅट यू सी देर आर नंबर ऑफ अदर थिंग्स दॅट वी कॅन स्टडी रिलेटेड टू photoelectric effect. What are those that we have? Let us discuss now. So now we are going to see the effect of applied potential difference. Effect of potential difference across electrodes. ओके, ते जे दोन इलेक्ट्रोड आहेत त्याच्या अक्रॉस जर मी पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय करणार आहे, त्याचा इफेक्ट काय होतो, त्याचा परिणाम काय होतो, तो आपण आता थोडक्यात डिस्कस करूया. काय होतो बघा, व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस. ओके, तुम्ही सांगू शकता, इट्स व्हेरी इझी. वी हॅव सपोज आता हे जे मी यांच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स सपोज मी दिलेलंच नाही, झिरो वी हॅव, लेट्स से झिरो पोटेन्शियल वी हॅव. ओके, across these two electrodes we are not given any potential. Okay, now what will happen, think about that. What will happen, suppose same thing, same, all those things are same what we have, the previous things are same, let's say constant light which I made incident, I kept constant. Intensity of light which I made incident, that also I kept constant. Okay, and the potential difference across these two plates is 0 volt we have. Suppose means I have not given any potential to them. What will happen, electron will get emit out of this, right, because of photoelectric effect. But as we are not given any potential to this plate, okay, so this will move in random direction. No, there is no particular way that they move. They don't have any, okay,
what we say objective or aim so that they will move to the positive end. आता ही पॉझिटिव्ह नाही आहे लक्षात घ्या. इलेक्ट्रॉन इज देअर बट वी आर नॉट गिवन एनी पोटेन्शियल टू दॅट. आर यू अंडरस्टूड व्हॉट आय एम सेइंग? कळालं ना मला काय म्हणायचं आहे? ओके, बट still you see that few electrons, if this incident energy is still more, we have no, it is possible that it may reach up to the anode. काही इलेक्ट्रॉन्स मे बी इथं, ओके, जरी रॅन्डम मोशन मध्ये असले तरी थोडे येऊ शकतात. अँड व्हेरी फ्रॅक्शन ऑफ करंट, ओके, स्मॉल करंट, इट इज पॉसिबल दॅट वी कॅन एबल टू गेट दॅट इज द फर्स्ट थिंग. Then second thing, suppose now if I apply certain potential difference across that plate, let's say for a while 12 volt, okay, किंवा आपण सिंपल 12 volt एकदम जायला नको. Let me say that I apply a 3 volt to this particular across that plates. 3 volt एवढं लावलं. आता मगाशी जे इलेक्ट्रॉन असे इकडे तिकडे रॅन्डम असं होत होत शेवटी रीच होत होते, ओके, असं करत रीच होत होते. आता काय होणार? हे इलेक्ट्रॉन बाहेर पडले. इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव्हली चार्ज असतात. पॉझिटिव्ह प्लेट आहे ही, बरोबर, म्हणजे काय होणार? दे विल स्टार्ट गेटिंग टुवर्ड्स दिस प्लेट. नो, ओके, समजतंय मला काय म्हणायचं आहे? ओके, म्हणजे जर मी ग्राफ काढायचं म्हटलं तर कसं ग्राफ येणार बघाय, हाऊ दॅट ग्राफ वुड बी देअर. हा तुमचा फोटो इलेक्ट्रिक करंट आहे सपोज, हा तुमचा काय फोटो करंट आहे सपोज, आणि हे मी व्होल्टेज म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स लावला. 0 व्होल्ट होतं त्यावेळी थोडंसं मला करंट मिळत होता, कसं तरी एकदम कमी करंट मिळत होता. आता मी काय केलं? पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल याला दिलं. ओके, काय होणार? इलेक्ट्रॉन जे रॅन्डम आहेत ते पण थोडेसे येणार नाही याच्याकडे, सो त्यामुळे मला करंट मिळणार नाही ते असा थोडा जास्त, इथल्यापेक्षा जास्त मिळणार. अजून मी दिला सपोज याला, अजून पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल वाढवलं, 3चं सपोज मी केलं 6, डबल केलं, आणखीन जरा वेगानं अट्रॅक्ट होणार ना बाहेर पडलेले इलेक्ट्रॉन. ओके, सो आणखीन थोडं वाढणार, आणखीन थोडं वाढणार, बरोबर आहे. आणि एका ठराविक पोटेन्शियल डिफरन्सच्या पुढे मात्र काय होणार? कारण आता बघा इथे ही जी प्लेट आहे, ही प्लेट किती इलेक्ट्रॉन्स एका वेळी घेऊ शकते? देयर इज सर्टन लिमिट ओव्हर टू दॅट. हाऊ मच इलेक्ट्रॉन दॅट इट कॅन ऍक्सेप्ट, that depends on the plate area and that depends on also its potential. Number of things are there on which it depends. मानून चालूया आपण की एका त्या टाइमला, एका त्या क्षणाला ही प्लेट सपोज 100 इलेक्ट्रॉनला घेऊ शकते त्याच्यावर. मला काय म्हणायचं आलं लक्षात? मग आता त्या क्षणासाठी, ओके, सपोज 6 व्होल्ट एवढा मी पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल लावलं, ओके, त्यावेळी काय होतं? यातून बाहेर पडणारे जे असे 100 इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इमिजिएटली त्यावेळी येतात. ओके, मग आता त्याच्या पुढे व्होल्टेज वाढवलं मी, तर त्याच क्षणाला इथून येणारे मे बी सपोज किती आहेत म्हणूया 200 आहेत, पण तू ही प्लेट घेऊ किती शकते? त्या क्षणाला किती घेऊ शकते? दॅट मोमेंट इट कॅन टेक ओनली 100, बरोबर आहे. मग ते गेल्यानंतर ना याच्यातून ते पुढे गेल्यानंतर पुढचे 100 येऊ शकतात ना. कळलं? पुढे मोठा पाण्याचा साठा आहे पण तू पाईप एवढीच आहे, तर त्यातनं किती मॅक्झिमम फ्लक्स जाणार? ओके, तेवढाच जाणार ना. असं होणार नाही ते आलं म्हणून पाईप ही मोठी झाली आणि ऑटोमॅटिकली सगळं गेलं, असं काय होणार आहे? ते नाही. म्हणजे काय होणार? आफ्टर सर्टन पोटेन्शियल सॅच्युरेशन विल बी ऑकर, म्हणजे त्याच्या पुढे करंट तुमचा वाढणार आहे का? वाढणार. कळलं? सो दिस पार्ट वी कॅन से एज अ सॅच्युरेशन. दिस इज अ सॅच्युरेशन करंट वी हॅव. सॅच्युरेशन करंट का झालं कळलं तुम्हाला? वाय इट हॅपन्स? आर यू अंडरस्टूड वाय इट हॅपन्स सॅच्युरेशन करंट? हे झालं पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल आपण दिलं तर. परत मी पॉझिटिव्ह पोटेन्शियलचं काय केलं? कमी कमी करत गेलो. सपोज मी 0 केलं तरी मला थोडा करंट मिळतोच. का मिळतो तुम्हाला सांगितलं. जरी रॅन्डम मोशन मध्ये इलेक्ट्रॉन असले तरी थोडे इथं रीच होतात आणि आय गेट सम करंट. आता मी काय करायलो बघा, आता इथं लक्षात घ्या, इथून पुढचा पार्ट महत्वाचा आहे, पटकन लक्षात घ्या. आय एम गोइंग टू चेंज दी पोटेन्शियल. मी आता याला काय केलं? चेंज केलं. मी आता काय केलं? त्या प्लेटला निगेटिव्ह पोटेन्शियल दिलं आणि या प्लेटला पॉझिटिव्ह दिलं. त्या प्लेटला आता मी निगेटिव्ह पोटेन्शियल दिलं. And this we can do using that commutator. जो तुम्हाला तिथे commutator दाखवलाय बघा, 6 plug keys घेऊन commutator दाखवलाय बघा. Using that you can do what? Okay, मी आता इथे सिंपल केलेलं आहे. Just I reverse the battery. तेवढंच केलेलं आहे आणि माझ्याकडे वेगवेगळ्या बॅटरी मी लावलं असं समजलं. ओके, सो I reverse the polarity. So what happens? आता याला निगेटिव्ह पोटेन्शियल आहे. मग याला निगेटिव्ह पोटेन्शियल दिलं तर निगेटिव्ह पोटेन्शियलच्या करस्पॉन्डिंग एनर्जी किती असते? How we find energy? That is charge into potential, no? EV. ओके, याला जितकं पोटेन्शियल दिलंय त्याच्या करस्पॉन्डिंग एनर्जी ही किती असते? EV इतकी असते. EV या फॉर्म्युल्याने काढतात, लक्षात घ्या. जेवढं पोटेन्शियल तेवढे इलेक्ट्रॉन व्होल्ट त्याची एनर्जी. म्हणजे सपोज मी आता इथं -1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट दिलं तर याचे अर्थ याची एनर्जी किती आहे?
1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. निगेटिव्ह एनर्जी किती आहे? 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इतकी एनर्जी आहे. समजलं? 1 व्होल्ट दिलं तर 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इतकी त्याची निगेटिव्ह पोटेन्शियल एनर्जी आहे. आता मानून चला की इथून बाहेर पडणारा जो इलेक्ट्रॉन आहे, हा इलेक्ट्रॉन या एनर्जीमुळे तो बाहेर पडला. ओके, आणि याच्याकडे मानून चला एनर्जी ही कायनेटिक एनर्जी याची जी आहे ती सपोज 2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आहे. मानून चला थोडा वेळ. हा इलेक्ट्रॉन जो बाहेर पडतो त्याच्याकडे किती एनर्जी आहे? 2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. मग 2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट तो पळणार ना, इकडे येणार ना तो या बाजूला. आता याची एनर्जी किती आहे? निगेटिव्ह 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आहे. मग या दोघांच्यात फाईट होणार. हा ऍक्च्युली काय करणार? याला आता निगेटिव्ह असल्यामुळे रिपेल करणार, येऊ नको, मागे ढकलणार. म्हणजे हा इलेक्ट्रॉन जो फास्ट येतो तो पुढे पुढे येईल, तसा हा रिपेल केल्यामुळे त्याचा स्पीड ऑटोमॅटिकली स्लो डाऊन होणार ना. हा स्लो डाऊन होणार. परंतु जिंकणार कोण या दोघांच्यात? इलेक्ट्रॉन, कारण त्याच्याकडे एनर्जी जास्त आहे. स्लो डाऊन जरी झाला तरी तो इथपर्यंत शेवटी रीच होणार. And some current you get. So for negative voltage also, okay, you get some current. How do you get my point? कसा आला पॉइंट कळाला? परत जर सपोज परत मी ह्याचं काय केलं, याचे निगेटिव्ह पोटेन्शियल वाढवलं, 1.5 केलं. परत काय होणार? हा 2 इलेक्ट्रॉन व्होल्टचा कायनेटिक एनर्जी असलेला जो आहे तो आता मगाशी जेवढा स्लो डाऊन झाला त्याच्यापेक्षा आणखीन स्लो होणार, कारण याची एनर्जी वाढली. तो आणखीन जरा रिपेल करायला येऊ नको म्हणाला, निगेटिव्ह पोटेन्शियल. Okay, repelling that electron, but still this has more energy than this, so it will reach slowly. जास्त वेळ लागेल, करंट आणि जरा कमी होईल. ओके, परंतु काय होईल? रीच होईल, थोडा करंट मिळेल. आणि जर सपोज याला मी आता 2 केलं, आता काय होईल? हा इलेक्ट्रॉन इथपर्यंत येईल. ओके, इथूनच मागे येईल. का? हा रिपेल केला ना त्याला. दोघांची एनर्जी सेम आहे. नाउ वी कॅन स्टॉप दॅट इलेक्ट्रॉन टू रीच अप टू हियर. म्हणजे या ठिकाणी या निगेटिव्ह पोटेन्शियलला काय झालं बघा, या निगेटिव्ह पोटेन्शियलला काय झालं? दॅट फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप्स. सो दिस पोटेन्शियल वी कॉल इट ॲज स्टॉपिंग पोटेन्शियल. याला आपण काय म्हणणार मग? दिस पोटेन्शियल वी कॉल इट ॲज स्टॉपिंग पोटेन्शियल. समजलं का म्हटलं त्याला स्टॉपिंग पोटेन्शियल? सो स्टॉपिंग पोटेन्शियलची डेफिनेशन आपण मग स्वतः पण करू शकतो. कशी करू शकतो? It is the negative potential for which photoelectric current stops. Okay? It is the negative potential for which photoelectric current gets stopped. Or we didn't get photoelectric effect. Negative potential given to the electrode for which photoelectric current stops. Okay? आता मग या स्टॉपिंग पोटेन्शियलची जी करस्पॉन्डिंग एनर्जी आहे बघा, एनर्जी ओके ऑफ दॅट स्टॉपिंग पोटेन्शियल ही किती आहे? E इंटू व्ही नॉट आहे. बरोबर आहे? ही पुन्हा एवढी झाली हो तर त्यावेळी स्टॉप झालं. ही बघा एनर्जी याची पुन्हा एवढी झाली, याच्या कायनेटिक एनर्जी एवढी झाली ना. ओके, म्हणजे मी काय करू सांगू शकतो, एनर्जी ऑफ स्टॉपिंग पोटेन्शियल ई व्ही नॉट इज इक्वल टू काय असते? कायनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. कायनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. बरोबर आहे? सो एनर्जी जी असते ई व्ही नॉट ही पुन्हा इतकी असते कायनेटिक एनर्जी. आणि कायनेटिक एनर्जी कशी काढतो आपल्याला माहिती आहे. कायनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हाफ mv स्क्वेअर. जनरली कशी काढतो कायनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वेअर. समजलं? सो थोडं इथपर्यंतचा पार्ट डिटेल मध्ये तुम्ही रीड करा, वाचा. आज संध्याकाळी मी नाही आहे. ओके, टुमॉरो मॉर्निंग वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट. थँक्यू. हे थोडस वाचा परत डिटेल मध्ये, डायग्राम काढा.